جان ایلیا کے لیے لکھنا مشکل ہے، بہت مشکل اس لیے کہ کون سے جان ایلیا پر بات کی جائے، اس ناغیر فکر کے کون سے پہلو کو گرفت میں لیا جائے کہ ان کا تخلیق وجود ادب کسی ایک نہیں بلکہ تمام اسلام سے جڑا ہوا ہے۔ اس کثیر الجہاد کی کس جہت سے بیان ہے کہ جان ایلیا صرف ایک بے مثال شاعری نہیں، ایک باکمال اور بے مثال نثر نگار بھی ہے، وہ نثر نگار جس کا کوئی ثانی نہیں موجودہ دور ہے۔ وہ صرف ایک فلسفی نہیں، ایک ماہر لسانیات تھی۔ جان ایلیا نے بابائے فارسی، روسی، فردوسی، نظیری، رومی اور حافظ جیسے اساتذہ کے سامنے زانو تلمبس طے کیا اور انہیں اپنا مرشد اور استاد مانا۔ فارسی کے اساتذہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، میں نے ایک تلمیذ کی طرح ان کا مطالعہ کیا، کسی اردو شاعر کو میں نے اس طرح نہیں پڑھا۔ اس گروپ کو تو میں دوستوں کے گروپ کی شکل میں دیکھتا ہوں۔ کسی حد تک اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے علم تھا کہ انہوں نے بھی انہی اساتذہ کا مطالعہ کیا ہے جن کو میں نے پڑھا ہے۔ اس بات سے میں سبھی کو اپنے ہم سبق سمجھتا ہوں جنہوں نے ایک ہی دانشگاہ میں جانوے طے کیا۔ بے شک ان میں چند میرے سینئر ہو سکتے ہیں تھے، مثال کے طور پر اگر میں نئی جماعت کا طالب علم سمجھ لیا جائے تو میر کے مقابلے میں غالب کے مقابلے میں وہ میرے فائنل ایئر کے طلباء میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تاہم تھے تو ہم ایک ہی کالج کے ساتھ ہی، لیکن ایک فارسی کے عظیم اساتذہ، وہ تو مرشد تھے، استاد تھے، اور اردو کے تمام بڑے شعراء نے اس عظیم فارسی اساتذہ سے ہی سچے خیر حاصل کرنے کا اعتراف کیا۔ وہ مغرب اور مشرق کے فلسفیوں کا اپنے نگارشات میں تقابلی تجزیہ اس تفصیل سے پیش کرتے ہیں کہ ان کے مطالعے کی گہرائی اور تقابلی فکر پر دل اشعش کر ہوتا ہے۔ ان کے برس کے امیر مطالعے نے بھی ان سے بیان دلوایا کہ مغربی نظام فکر میں افلاطون اور ارسطو جس منصب پر قائم ہیں، ہماری روایات میں وہی مقام ابن سینا اور فارابی کا ہے۔ جان ایلیا نے عربی اور فارسی مفکرین کی نگارشات اور اشعار کا مطالعہ ہی نہیں کیا بلکہ ان کے تراجم بھی کیے اردو میں۔ انہوں نے اسلامی تاریخ صرف پڑھی نہیں بلکہ اموی، عباسی اور فاطمی دور کے تمام اہم کرداروں کو اپنے لکھے ہوئے ڈراموں میں زندہ کر دیا۔ ان کرداروں کی زبانی تاریخی واقعات کو مکالمہ بنا کے تمام اہم کرداروں کو اپنے لکھے ہوئے ڈراموں میں زندہ کر دیا۔ ان کرداروں کی زندہ کر کے انہیں ہمارے افراد کے سامنے لا کر رکھا۔ وہ کہتے ہیں، میں ان ڈراموں کے پیش نظر یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اسلامی تاریخ پڑھی نہیں، دیکھی ہے۔ 680 عیسوی کا وہ منظر میرے سامنے کی بات ہے جب عبید اللہ ابن زیاد بن مسلم بن عمر ہانی، شریک بن عاور آرسی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ سیاہ امامہ باندھے ہوئے رات کے وقت کوفے میں داخل ہوا تھا۔ ابن زیاد کے لشکر نے طوابیت کے قائد سلیمان بن سروری خزائی اور ان کے ساتھیوں کو میرے سامنے خون میں نہلایا تھا۔ خاندان برمکہ، آل نوبخت اور آل گویا کے افراد میرے پیچھے بھاگے ہیں۔ ابو السرایا سیری، فاطمی امام مسلط اللہ، ابن کلس بدر الجمالی اور ابن القلی میرے لیے کئی صدیوں پہلے کے لوگ نہیں تھے، میرے لڑکپن کے لوگ ہیں۔ میں نے انہیں بولتے چلتے پھرتے سیکھا ہے۔ یہ ہے وہ جان ایلیا جس کے بارے میں لکھنا، جس کی فکر کی تہ کھولنا، ان کو ہو بہو دکھانا آسان نہیں۔ شاید یہ علم ان کے اسی علم کی حیبت ہے کہ اردو دنیا میں ان کے نام پر ایک بامانی سناٹا جاری ہے۔ جان ایلیا کے فن کے مداح کا تعداد ہے، بے شمار ہے، مگر اس فن پر گفتگو اگر ہوئی بھی ہے تو اسے جان ایلیا کی نثری تخلیقات کے بارے میں صرف ان کی نثر کے حوالے سے گفتگو کی ہے کیونکہ شاعری کے راستہ جان ایلیا کی نثری تخلیقات جن کی تفصیل ان کے مجموعے شاعر پر درج ہے،
इस हवाले से इनके बहुत करीबी दोस्त से जब मैंने सवाल किया कि ये किताबें क्या नहीं दस्तियाब हैं, तो वो मुस्कुराए, ये किताबें एक ख्वाब हैं। जॉन एलियट से जो वाकिफ हैं वो इस बात से भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि जॉन का इल्म अपनी शोहरत के लिए किसी झूठ का मोहताज नहीं था। जॉन हरगिज़ किताबों के तस्वुराती नाम शाया करने की इजाजत नहीं दे सकते थे। ये दुरुस्त है कि जॉन ड्रामे के एक मंझे हुए अदाकार थे, लिहाजा दुनिया की स्टेज पर भी जैसी तरह अदाकारी के खूब जौहर दिखाए, मगर इल्म के समुद्र में किनारे पर पांव भिगो के और चंद लहरों में भीग के खुद को तैराक और गोताखोर साबित करने वालों में नहीं थे। इनका तो बचपन ही समुद्र की मौजों के साथ खेलते गुजरा। इनके बचपन के हाथ में पतंग की डोर के बजाय मंतब की डोर थी। इनकी जवानी अहले अतीत नैनवा और तारीख के खंडरात की पढ़ते उलटते और इन खंडरात को पढ़ते गुजरी। दुनिया भर की ज़बानों को उन्होंने सीखा नहीं, बल्कि इन्हें अपनी विरासत में ले लिया। अरबी और फारसी से आशिकी की, इब्रानी और अंग्रेजी से याराना गाथा और उर्दू को मसनद तकिया किया। इनके इश्क की दीमत ने इनके वजूद को चाट लिया तो वो खुद से लाताल्लुक जरूर हो गए, मगर वो इस आलम से कैसे लाताल्लुक हो सकते थे जो इनकी भरी पूरी शादाब कंपनी से लेके लहलाते हुए अफकार की जवानी और इनके अतराफ की और उनके अंदर की बेकरार तन्हाइयों में इसका समुदार था। वो अपनी अहमियत में गुम उस हमजाद से मेरे कलाम रहते थे। जॉन एलियट का खुद से लापरवाह और लाताल्लुक तरीके जिंदगी लोगों को जो भी राय कायम करने पर मजबूर करता हो, मगर वो जानते थे कि कौन से आलम में रखता था इनके अंदर का आलिम है। तभी तो कहा था उन्होंने, मैं बेहोशी में भी बेबाक नहीं। ये वो जॉन एलियट है जिसको मैंने थोड़ा सा जाना, मगर जो उनको बहुत जानते हैं वो गवाही देंगे कि जब बात इल्मी लहजे में हो रही हो, तो लिसानियात की हो, तारीफ की हो, मंतक की हो, शायरी की हो, कवायद शायरी की हो या उर्दू फारसी और अरबी की क्लासी की शोरा की, वो पूरे सबूत के साथ बेदखान होते थे और इस तस्दीक के साथ गुफ्तगू करते थे कि बड़े से बड़े नाम और अजीब शश्कर रह जाते थे। जॉन एलियट से भी कभी इनकी तस्नीफात और तराजीम हल्लाज मुताले तवासीन मसाइल तजरीद रसाले अखबार सफ़ा अखबारुल हल्लाज इस्माइलियत शाम इराक में, इस्माइलियत जज़ीरे अरब में, इस्माइलियत यमन में, हसन बिन सब्बाह के हवाले से बात नहीं हो सकती कि इनसे मुलाकातें हमेशा इनकी दो शख्सियतों से मुलाकात कर होती थी। एक वो जॉन एलियट जो अपनी बहुत गहरी खामोशी और बेतहाशा बेदिली के सहराओं में ठोकरे खाते खुद से यूं दूर निकल जाते थे कि अपने इर्द गिर्द कहने होशी नहीं होता था। ऐसे में इन्हें मुखातिब करना बहुत मुश्किल होता था। या फिर वो जॉन एलियट जो गुफ्तगू कर रहे होते तो अपने मुखातिब को जैसे कोई नशा अमर मशरूब उड़ी उड़ी के चले जाते कि इनकी गुफ्तगू में धुत होके सवाल जवाब की सुरपुर ही नहीं रहती थी। लिहाजा शायद पर दी गई किताबों की फहरिस्त सिर्फ इसका ख्वाब थी। मुझे अजीब सी बेचैनी में मुबतला रखा और मेरी खोज को भी नहीं किया। मैं इन किताबों के हवाले कहीं तलाश करूँ, इस सिलसिले में मेरी खोज को जनाब खुर्रम अली शफीक का 3 जनवरी 1995 का डान अखबार का एक मजमून खुश आया। खुर्रम अली शफीक के मजमून से जॉन एलियट की इन तस्नीफात और तराजुम का कुछ सुराग मिलता है जो उन्होंने इस्लामी तारीख और फिलासफी के तराजुम तहसील के हवाले से इस्माइली वर्ल्ड इस्लामिक सेंटर में अंजाम दिया। खुर्रम अली ने जॉन एलियट से अपने मुकालमे की जो तफसीर लिखी है वो जॉन के मुफक्किराना ख्यालात की निशानदेही करती है। जॉन कहते हैं, मैं वर्ल्ड इस्माइली सेंटर में इस्लामी तारीख और फलसफे पर काम करता था। मैंने अखबार सफ़ा की खुफिया तंजीम की मुरतब करता इंसाइक्लोपीडिया की 52 जिल्दों का उर्दू तर्जुमा करने की पेशकश की। इस इंसाइक्लोपीडिया ने रूसो और वाल्टेयर जैसे इनकलाबी मुफक्किरीन के साथ साथ 18वीं सदी के फ्रांसीसी इंसाइक्लोपीडिया और लुगत निगारों को तहरीक की। दरअसल इन 52 जिल्दों में इल्मुल अदब और रियाजी से लेके इल्म नजूम, मौसीकी, पुरातनवाद उलूम तक बहुत से मुतनव्वे मौज़ूआत का अहाता किया गया था। मैं इस इंसाइक्लोपीडिया की 30 जिल्दों का तर्जुमा कर चुका था।
1960 کے اواخر میں اسماعیلی سینٹر کراچی سے لندن منتقل کر دیا گیا. اس طرح یہ پروجیکٹ نامکمل رہ گیا.